ਵਾਰ गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत का दिवस मना रहे सां। हुण जे आपां गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत ते वो अखीरले तसीहां वल झाती मारीए ते की महसूस नहीं हुंदा कि उन्हां नूं दुख होया होएगा। बलदी अग दे उत्ते तत्ती तवी तपी होवे ते उहदे उत्ते कोई चौंकड़ा लगा के बैठा होवे ते कभी सोचिया जा सकता है कि उहदे शरीर नूं तकलीफ नहीं हुई होएगी। पानी की देग उबलदी होवे ते उबलदी देग विच किसी मनुख का शरीर आलू वांगू उबालिया जा रहा होवे ते की असीं सोच सकते हैं कि उन्हें तकलीफ नहीं हुई होवेगी। किसी दे सीस विच सड़दी बलदी रेत पाई जा रही होवे ते आपां सोच सकते हैं कि उन्होंने शरीरक तौर पर तकलीफ नहीं हुई होएगी। हर हालत विच हुई होएगी। उन्हां दे शरीर दे छाले पै चुके सन, शरीर निढाल हो चुका सी, शरीर यानी ये प्राण पंखेरू उड्डण ही वाले हो चुके सन जदों उन्हां दे शरीर नूं चुक के रावी दरिया विच जल प्रवाह कर दिता गया। पर वेखण वाली गल किहड़ी है, आनंदमई कोश की असी गल कर रहे हाँ कि उन्हां दा आनंद कोई खो सकिया। वो तत्ती तवी ते बैठे हुए शरीर करके तकलीफ हो रही है, पर वो अपने किसी आनंद विच बैठे हुए ने। वो उबलते पानी की देग वे शरीर उबाले खा रहा है, मास शरीर नूं छड्ड रहा है, पर वो किसी आनंद विच टिके हुए ने। वो जिहड़ा आनंद वो बार बार संगीतमई धुनी विच प्रगट कर रहे सन। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मंगै। वो जिहड़ा नाम पदार्थ सी उन्हां दे कोल, वो एक तरह का आनंद सी जिवें सानू ज्ञान होवे कि साडे घर विच हीरे पए होए ने ते उन्हां दा आनंद सानू बनिया ही रहिंदा होवे। उन्हां दे कोल वो नाम रूप हीरा सी, जिस हीरे नूं पा के वो शरीर की कीमत उहदे बराबर कुछ भी नहीं सन समझदे। असीं इस तरह समझ लईए कि वो हीरे साडी जेब विच होण, हुण भावें साडा घर उजड़ भी जाए सानू परवाह नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि घर की कीमत ते हीरियां ते तुल कुछ भी नहीं। साडे कोल बहुत कीमती हीरे ते लाल ने जिहड़े असीं संभाल लए ने, घर की सानू कोई परवाह नहीं। उन्हां ने नाम रूप हीरे नूं संभाल लिया सी, शरीर की हुण कोई परवाह नहीं। ये तो एक दिन बिनसन आए, बिनस गया, पर वो शरीर बिनस के भी गुरु अर्जन ना बिनसे। शरीर बिनस गया पर गुरु अर्जन हमेशा हमेशा लई अमर होए, और वो अमरता उन्होंने नसीब हुई जिहड़ी शायद दुनिया विच घट ही लोगों नूं नसीब हुंदी है। सो इस नूं आखदे ने आनंद आनंद सब को कहै, आनंद गुरु ते जाणिया। जिहड़ा आनंद गुरु तो समझिया जाता है, जिस आनंद का सबक गुरु तो सिੱਖਿਆ जाता है, सही मैणिਆਂ विच वो आनंद हुंदा है। वो आनंद खुशी ते गमी तो साडी अगली कोई अवस्था बनती है, जिसका जिक्र बाणी विच बार बार किया गया है। ये आनंद प्राप्त किवें हुंदा है, दो तरीके गुरबाणी विच दसे गए ने। इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान रखना कि इस आनंद नूं मानण वाला कौन है, वो आपां अगली कथा विच समझांगे। अज सिर्फ असीं ये समझते हैं कि इस आनंद की प्राप्ति किवें कीती जाए, इस आनंद नूं माणिया किवें जाए। दो तरीके गुरबाणी विच दसे गए ने। असीं गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ते हैं, जपजी साहब ते पहली पौड़ी विच ये गल आ जाती है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सब तो पहली गल है नाम जपना, सेवा करनी, सिमरन करना, भले कर्म करना, होर परोपकार करना, जो मर्जी करो, पर हुक्म विच चलना सब तो पहली शरत है गुरु नानक देव महाराज जी की। जिहड़ा बंदा हुक्म विच नहीं,
ਉਹ ਲੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਛ ਤਿਸਦੈ ਵਸ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਥ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜ਼ਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤ-ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟੈ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਨਾਮ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਖ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਿਮਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਲਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀय ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਨਾਮ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਏ ਆਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰਨ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਛੁੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 8 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਭਰਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਫਾੜ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਫਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ? 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਚ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਮਈ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗੀਏ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੜਕਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਕੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।